رئيس القنصل العام باش نذكروا على القضايا اللي تهم الموظفين والاعضاء والحرفيين فيما يتعلق بالوثائق الاداريه فيما بين القنصليه والوفاء. هذا غادي يكون اجتماع. انا باش نسمعك شحال القنصل اللي حداك. السلام عليكم. De la Cámara, funcionarios, yo digo al señor del Consejo General la bienvenida a tu segunda país Reino de Marruecos, la bienvenida a tu segunda provincia a través del Senado. Responsables de la Cámara y responsables del Consejo General del Reino de España. Y también para desarrollar todo el sector de artesanía en la provincia de Nador de Riush. Entonces, otra vez, la bienvenida, señor Consejo General, y soy muy contento para esta visita. Y antes, permite para pasar la palabra al señor Said, Yahya Said, para... دير معنا هذيك رحبت بالسيد القنصل العام يعني بهذه الزياره الميمونه اللي قام بها، ورحبت به كذلك في بلادو الثاني المغرب، ورحبت به كذلك في بلادو في الاقليم ديالو الثاني اللي هو الناظور. والتعيين ديال السيد القنصل العام في الاقليم ديال الناظور الجديد لابد انه كيربط واحد العلاقات مع جميع المؤسسات المتواجده في الاقليم اللي هي عندها هذا الطابع يعني اقتصادي، وعندها هذا الطابع اجتماعي، وعندها طابع اقليمي. وكذلك باسمكم جميعا شكرت على الزياره الخالصه ديالو الميمونه اللي طلب هو يعني عن بالاراده ديالو باش يجي يزور يعني المركب ديال الصناعه التقليديه. وطلبت منه كذلك، قلت بان هذه اللقاءات اللي مع السيد القنصل العام تندرج في اطار تقويه العلاقات، في اطار تقويه التعاون ما بين القنصليه وما بين الغرفه فيما يتعلق بالامور الاقتصاديه والاجتماعيه وكذلك السياسيه اللي هي الحمد لله ما بين البلدين، ما بين جلاله الملك محمد السادس وما بين الملك اسبانيا علاقات جد طيبه، باش نقويو هذه العلاقات فيما بين الدولتين عبر هذه الاليتين اللي هي القنصليه والغرفه. وكذلك يعني ندرج هذا اللقاء في اطار تقويه الروابط ما بين المسؤولين على القنصليه وما بين المسؤولين على الغرفه. اذا ما نطولش ان السيد القنصل العام عنده واحد الالتزام في 11 خصو يغادر المركب ديال الصناعه التقليديه. كذلك كنشكر جميع الاخوان الاعضاء اللي لباو الدعوه باش يحضروا هذا اللقاء اللي مع السيد القنصل العام. Permite, señor Consejo General, para pasar la palabra al señor Said, jefe de Relations Extérieures de la Cámara. Todo ese Said. Ça ne sera pas la dernière fois que je vais venir comme artisanat. Si vous me permettez, la prochaine fois, je vais venir accompagné de ma famille pour qu'ils puissent apprécier tout le travail que vous faites ici. Je félicite aussi en votre nom le gouvernement du Maroc par cette initiative. Je pense que c'est absolument essentiel de maintenir les traditions dans ces sens-là à travers l'artisanat, que les jeunes puissent connaître quelles sont les traditions et les maintenir. En même temps, pour le Maroc, je le sais comme espagnol, n'empêche pas que dans mes séjours au Maroc, j'ai accueilli des amis, des membres de ma famille. L'artisanat du Maroc est extrêmement bien apprécié en Espagne. Et si on parlait de la similarité, et je crois que oui, quand je voyais cette maison, je pourrais être dans une maison espagnole. L'héritage que nous avons reçu des 800 années que les Arabes ont été chez nous, les ressemblances entre les céliges, la façon d'avoir la lumière dans la maison, est à vous, est à nous. Je crois que c'est quelque chose de commun, comme beaucoup d'autres que nous avons. Comme vous avez dit, Monsieur le Président, je crois que les relations entre le Maroc et l'Espagne
traverse un moment extrêmement important. Non seulement du point de vue économique, vous venez de le dire, pour la première fois, l'Espagne est le premier fournisseur du Maroc. Le Maroc est le troisième fournisseur de produits de l'Espagne, si on laisse de côté les pays de l'Union européenne et les États-Unis, mais c'est le premier pays du sud de Méditerranée. علاقة المتينة ما بين جلالة الملك محمد السادس والملك ديال إسبانيا فيليبي وكي يعني يشوف بأن الزيارة اللي قام بها لو دي إسبان الفيليبي لسيدنا الله ينصرو وخاصة في الشهر ديال رمضان وداك الفطور اللي دار يعني هما عندهم واحد شي حاجة كبيرة. كذلك هو فرح بهذا اللقاء وكيقول لك يعني لا احتاجتوا باش ديروا علاقات مع غرف ديال الصناعه التقليديه في اسبانيا هو على تم الاستعداد باش يربط لنا العلاقات مع اسبانيا في الغرف اللي كاين في اسبانيا. وكيقول كذلك انه ماشي هي هذه المره الاولى او المره الاخيره اللي غادي تكون فيها اللقاءات، غادي يكونوا لقاءات متعدده. وهو جد سعيد بهذا كيهني الحكومه ديال صاحب الجلاله وعلى راسها جلاله الملك على هذه المعلمه، على هذا الانيسياتيف يعني هذه المعلمه. وكيقول كذلك في الكلمه ديالو بانه الصناعه التقليديه داخله في الثقافه، يعني في لا كولتور داخله في الثقافه. اذا هادو هما المضامين اللي جاو في الكلمه ديالو. كيقول بانه القنصليه منفتحه على كل المؤسسات وما بينها مؤسسه الصناعه التقليديه لتدارس جميع القضايا اللي ممكن انه من اجلها نزيدوا نقووا العلاقات المتينه اللي ما بين المغرب واسبانيا. وكيقول كذلك في الكلمه ديالو بانه اسبانيا هي المغرب هو الشريك ديال اسبانيا الوحيد واللي يعني في علاقات تجاريه جد مهمه وجيران، يعني علاقات جوار والعلاقات جد يعني متمكنه في هذا الاطار. اذا هادو هما الى ما نسيتش رؤوس الاقلام. ربما الاخت الهام حتى هي متمكنه في اللغه الفرنسيه، لا نسيت شي حاجه تزيدها. يلا يا سيدي. تزرع